In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord, dear youths. We are happy to welcome you today. So today the topic is all about how to use our tongue in a right way and a wrong way. So what are the words that comes from our tongue? It should be bad or it should be good. So let's learn about that today. And now before that, we'll start praying now. Let's close our eyes and thank God. Wherever you are right now, let's close our eyes and let's start praying now. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this wonderful time, Lord. Thank you for this new Sunday evening that you have given into our hands, Lord Jesus. I place into your hands all the youth who are watching this channel, Lord Jesus. You bless them, you guide them in the right path, Lord Jesus. As now, Lord Father, we use our tongues every day to work, to speak, to sing. Let it all be for your glory, Lord Master. Let us not hurt anyone by our words, Lord Jesus, but let us inspire everyone. Let us use our tongues to worship you, to praise you, and to proclaim your word, Lord Jesus. Help us to use, Lord Jesus. Help us to use our tongue with the help of your Holy Spirit, Lord Master. I ask this prayer in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Yes, Lord. இந்த நேரத்துல நம்ம நாவுல வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆண்டவரோட வார்த்தை மட்டும்தான் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஆண்டவரை வார்த்தை நம்ம சொல்லும் போதும் அது ஒரு உணவா அத்துவலுக்கு மாறும், ஒரு மருந்தா மாறும். சோ இந்த நேரத்துல இந்த நாவில்
எனக்கு நல்ல பாடலை கத்து கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா. இந்த நேரத்துல இந்த வாழ்வ மக்கள் நீங்க நினைக்கலாம் என் வாய்க்குள்ள அசுத்த வார்த்தை வருதே, எல்லா தீயான வார்த்தை வருதே நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா இந்த நேரத்துல பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் நான் வந்திருக்கிறேன் இயேசு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இந்த நேரத்துல இந்த பாடலை பாடி எல்லாரும் துதிக்கலாமா? நல்ல மகிழ்ச்சியோட கைகளை தட்டி நீங்க என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க நல்ல கைகளை தட்டி இயேசுவை நம்ம ஆராதிக்கும் போதோ இந்த நாவுகள்ல இயேசப்பா அவருடைய வார்த்தை மட்டும் தான் கேட்கிறாரு. Not other things. Only he might be thinking, my children, my daughters, my son is not proclaiming my word. He's not singing my song. He's not using my word. But right now, he's gonna touch you. He's gonna heal you from all these sins. Let's clap and praise the Lord Jesus Christ, our living God the Father. Yes, Daddy. Now we'll sing பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பாடலை பாடி எல்லாரும் ஆராதிக்கலாமா? Yes, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. நல்ல உற்சாகத்தோட கரங்களை தட்டி
சொல்லிட்டேனே, உங்க தாய் உங்களை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டார் என்று ஏசப்பா என்று சொல்லுகிறார். நமக்காகவே ஏசப்பா சிலுவையில சுமந்துகிறார். அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை நம்ம வாய்களை வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவருடைய வார்த்தை மட்டும் தான் இந்த நேரத்துல நம்ம தீர்மானம் எடுக்கணும். Lord Jesus, what do I speak? Whatever I say, let it be your words, Lord. Let it be your words, Lord Jesus. You touch me when I sin. You please be with me, Lord Jesus. Let your Holy Spirit be with me. Guide me and strengthen me. So let's close our eyes and we'll ask our Lord Jesus Christ to bless our tongues. Let's close our eyes and let's start praying. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. நன்றி தகப்பனே. இயேசுப்பா, இந்த உன்னதமான நேரத்துல எங்க அனைவரும் பாதத்துல ஒப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி இயேசுப்பா. இந்த நேரத்துல தகப்பனே, இசையா நாவை நீங்க தொட்டது போல அதே போல எங்க நாவை நீங்க தொடுமாண்டவரே. இயேசுப்பா, இந்த நேரத்துல இயேசுப்பா எங்க நாவுல வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை தகப்பனே உங்களுடைய வார்த்தையா மட்டும் இருக்கணும் ஆண்டவரே. தவறாம நாங்க வேற வார்த்தை நாங்க சொல்லிட்டோம்னா தகப்பனே இந்த நேரத்துல எங்களுக்கு மன்னிப்பு நீங்க தருவீராக தகப்பனே. Because of us only you bore our sin on the cross, Lord Jesus. Please, Lord, we don't want you to again and again fall into the sin, Lord Jesus. Please தகப்பனே, இந்த நேரத்துல சப்பா சிலுவையில நாங்க உங்களை சுமக்க வைக்க மாட்டோம் தகப்பனே. இனிய சப்பா நாங்க வாய்களை வருகிற உம்முடைய வார்த்தை மட்டும் நாங்க பேசுவோம் தகப்பனே. நாங்க பாடுகிற ஒவ்வொரு பாடலும் தகப்பனே உம்முடைய பாடலா இருக்கட்டும் சப்பா. இந்த நேரத்துல I surrender our messenger on your feet, Lord Jesus. As she's gonna tell the word of God, Lord, the living God, Lord Jesus. You please touch all the youth, Lord. You strengthen them, Lord Jesus. You guide them into your righteous way, Lord. Let your word touch deep inside their heart, Lord Jesus. And please you fill them by your power, Lord Jesus. Be with us, guide us and strengthen us all through the day of our life, Lord. I close my prayer to Jesus Christ the Lord. Amen. 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 அன்பான வாலிபர்களே, இந்த உன்னதமான மாலை வேளைக்காக நாம் யாவரும் ஆண்டவரை போற்றி புகழ்ந்து அவரை ஆராதித்தோம். இந்த நாட்களில நாம் யாவரும் நாவில் இருக்கக்கூடிய வல்லமையை குறித்து நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம். ஆகவே இப்பொழுது நாம் யாவரும் கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வாலிபராய் இருக்கிற நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நாம் நம்மளுடைய நாவுகளை ஒப்பு கொடுத்து இப்பொழுது உங்க கைகளை எடுத்து உங்க நாவல் மேல வைத்து ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்கலாம். இறை வாக்குக்கு நம் கடந்து செல்வதற்கு முன்னாடி நாம் யாவரும் நம் நாவை ஆண்டவர் பரிசுத்தமாய் மாற்றணும் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து இப்பொழுது நம் யாவரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த உன்னதமான மாலை வேளைக்காக உமக்கு கோடானு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, நாங்க நிற்பதும் நிர்மூலமாகாதது அதனுடைய சுத்த கிருபை அப்பா. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு எங்களுக்கு புதிய ஜீவனை கொடுத்து புதிய ஆற்றலை கொடுத்து உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை நிற்க வைத்தீரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இன்றைக்கு நாங்க வாசிக்கிற வாசகங்கள் ஆண்டவரே நாவின் வல்லமைகளை குறித்து, நாவில் இருக்கிற தீமைகளை குறித்து, நாவில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை குறித்து நீர் எங்களோடு பேச போகிறீர். ஆகையால் இன்றைக்கு யாரெல்லாம் கைகளை எடுத்து தன்னுடைய நாவுகளை வைத்து ஜெபிக்கிறாங்களோ, ஆண்டவரே நாவை பரிசுத்தமாக்குங்க என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார்களோ, ஒவ்வொரு நாவுகள் இன்றைக்கு பரிசுத்தமாய் மாற்ற போற கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அன்றைக்கு ஏசாயா நாவை தொட்ட உடனே அந்த நாவு பரிசுத்தமாக்கி இறை வாக்குக்காகவே அந்த நாவு பயன்படுத்தினது போல இன்றைக்கு இந்த தொலைக்காட்சியை காணக்கூடிய ஒவ்வொருடைய நாவுகள் கூட ஆண்டவரை இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாவுகள் கூட ஆண்டவரை உமக்காகவே பயன்படுத்த நீர் கிருபை தருவீராக, கிருபை தருவீராக. ஆண்டவரை இறை வாக்கை உரைக்கும் போது, இறை வாக்கு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு இதயங்களை அது தொடட்டும் அப்பா. ஒவ்வொரு இதயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய காயங்கள், ஒவ்வொரு இதயங்களை நாவல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் இன்றையோடு அது விலகி போவதாக ஆண்டவரே. அப்படியா நீ செய்ய போற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. நன்றி இயேசுவே. ஜீவன் உள்ளவரே, கேட்கும் போது ஆண்டவரே எந்த விதமான தீமைகள் ஆண்டவரை கேட்கிற காதுகளை விழாதபடிக்கு நீங்க தான் பரிசுத்த வேலிகளை போட்டு உங்களுடைய வேலை போட்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க உங்களுடைய அக்கினி ரதைக்குள்ள
வைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி செபிக்கிறோம். அப்படியா நீ செய்ய போற கிருபைக்காக உனக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இது அனைவற்றும் எங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலாக செபிக்கிறோம் எங்க ஜீவனுள்ள எங்க நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். இப்பொழுது இந்த உன்னதமான மாலை வேளையில் இன்றைக்கு நம்ம தியானிக்க போகிற தியான தலைப்பு என்னவென்று பார்க்கும்போது, the righteous tongue, ஒரு நீதியான நாவு எப்படி இருக்கணும், ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்மளுடைய நாவு எப்படி இருக்கணும், ஆண்டவர் நாவுல எந்தெந்த வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார், ஆனால் நாமோ எப்படி அதை பயன்படுத்த போகிறோம், எப்படி பயன்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்ம தியானிக்க போகிறோம். ஆகையால் முதல்ல நாம இன்றைக்கு பார்க்க போறது நம்ம நாவால செய்கிற தீமைகள் எது எது என்று நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, so today we are going to see what are the wrong things that we are doing in our tongue. நம் நாவால நம்ம என்னென்ன தீமைகளை செய்யறோம், எதை அழைக்க செய்கிறோம், அது ஆண்டவருக்கு எப்படி பிரியமா இல்லை, எந்தெந்த காரியம் அவருக்கு பிரியமா இல்லை என்று பார்க்கும்போது முதல் ஆனது how we use our tongue in a wrong way is the first one is by blaming the God. ஆண்டவரை நாம் பழி சொல்லும் போது, ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு தீமை வரும்போதோ இல்ல நமக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போதோ இந்த நாவால நம் ஆண்டவரை தூஷிக்கிறோம், ஆண்டவரை திட்டுகிறோம், ஆண்டவரை நீங்கெல்லாம் ஒரு ஆண்டவரா என்று சொல்லி இந்த நாவால நாம் சொல்லும் போது அது ஒரு தீமையாய் மாறும். ஆகையால் முதல் தவறான விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் செய்வது என்னவென்றால் by blaming the God for the temptation that is coming in our life. இரண்டாவது என்னவென்று பார்க்கும்போது speaking hypocritically என்று என்னவென்று பார்க்கும்போது ஒருத்தரை ஏளனமாய் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை. நம் நாவால ஆண்டவர் நாவல நன்மையும் கொடுத்திருக்கிறார், நல்லதையும் கொடுத்திருக்கிறார், தீமையும் இருக்கு. ஆனால் நாம கிறிஸ்துவா இருக்க, நாம ஒரு வாலிபலா இருக்கும் போது we should know how to use a tongue in a right way, but not by just blaming oneself, but not by just teasing oneself. These are the wrong things that we are doing through our tongue. மூன்றாவது பார்க்கும்போது expressing discrimination between the poor and the rich. ஒரு நல்ல செழிப்பாய் இருக்கும் போது அவர்களை பார்த்து அவர்களையும் ஏழைகளையும் கம்பேர் பண்ணி பேசக்கூடிய நாவுகளை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார். நாம எப்பவுமே தாழ்ச்சி குணங்களாய் இருக்க வேண்டும். ஒருத்தரை நாம நமக்கே நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி we shouldn't discriminate ourselves between anyone else. We shouldn't discriminate the one who is poor than the one who is rich. இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் நம் நாவால செய்யும் போது அது ஒரு தவறாய் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஒருத்தர் கருப்பாய்ந்து அவங்களை பார்த்து கேலி பண்றதும், ஒருத்தர் ஃபேட்டாய்ந்து அவங்களை பார்த்து கேலி பண்றதும், ஒருத்தர் தவறான செயல் செய்யும்போது அந்த தவறான செயலே எடுத்து சொல்லி காமிக்குவதும் இதை ஆண்டவர் இருக்கிறார். இது ஆண்டவருக்கு புரியாத ஒரு காரியம். நான்காவது என்னவென்றால் ஸ்பீக்கிங் அன்சிம்பத்தட்டிக்கலி. ஒருத்தர் இப்ப நோயோடு வேதனையோடு இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் உங்ககிட்ட வந்து அவங்களுடைய வேதனையை ஷேர் பண்ணும்போது நம்மளால முடிஞ்ச நன்மைகளை தான் நாம் செய்ய வேண்டும். ஆனா மாறாக அவங்களுடைய நோய்களை அவங்களுடைய வேதனைகளை பார்த்து அதை பரிகாசம் பண்ணி சிரிப்பது ஆண்டவருக்கு பிரியம் அல்ல. இன்றைக்கு எவ்வளவு பேருடைய நாவுகள் அது செய்து கொண்டிருக்கு. ஒருத்தர்கிட்ட அவங்க சொல்லும் போது நம்ம காதால கேட்போம், ஆனா அதே அவங்க சொன்ன அந்த வேதனை, அந்த ஷேர் பண்ண அந்த ஃபீலிங்ஸை நம்ம என்ன செய்வோம் என்றால் பிறர்கிட்ட அந்த வேதனை சொல்லி சிரிப்போம். இவங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு என்று சொல்லி நாம் சிரித்து கொண்டிருப்போம். இந்த உள்ளர் ஃபீலிங்ஸ், இந்த அன்சிம்பத்தட்டிக்கல் ஃபீலிங் இல்லாம வாழக்கூடிய பேசக்கூடிய நாவை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார். இது எல்லாமே ஒரு தவறாக நாம பயன்படுத்தக்கூடிய நாவின் வார்த்தைகள். ஐந்தாவது என்னவென்று பார்க்கும்போது பூஸ்டிங் அண்ட் ஃபேக்டரிங். பூஸ்டிங் என்று பார்க்கும் பெருமையான பேச்சுகள் நம் நாவிலிருந்து பொறுப்பட்டு வருவது ஆண்டவருக்கு பிரியம் அல்ல. நம் வாயிலிருந்து என்னைக்குமே வீணான வார்த்தைகளோ பெருமையான பேச்சுகளோ நம் வாழ்க்கையில இடம் பட்டு கொண்டே இருக்கு. ஆகையால் இது ஐந்தாவது விதமான ஒரு தவறான வார்த்தை, தவறான செயல் நம் நாவால செய்யக்கூடாது. ஆகையால் நம் கிறிஸ்துவோடைய பிள்ளைகளா இருக்கும் போதே இந்த பெருமை பேச்சுக்கும் வீணான வார்த்தைகளுக்கும் இடம் கொடுக்காதபடிக்கு நாம் வாழ வேண்டும். ஆறாவது என்னவென்று பார்க்கும்போது grumbling against each other. grumbling என்று பார்க்கும்போது நாம் சண்டை போடும்போது வீணான வார்த்தை, அசுத்தமான வார்த்தை எங்கிருந்து வர
வசனம் வருதோ இல்லையோ, ஆனா பியூட்டிஃபுல்லாக அசுத்த வார்த்தைகள் சண்டை போடும்போது மிக மிக விரைவில் அது வந்து கொண்டே இருக்கும். ஆண்டவர் இதை வெறுக்கிறார். வாலிபர்களே, நீங்கள் உங்க நண்பர்களோடு சண்டை போடும்போது, உங்க பெற்றோர்கள் நன்மை செய்யும் போது, நன்மையானது சொல்லும் போது தவறான வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்களை நோகடிக்குவதும், when you are fighting with each other, when you are grumbling with each other, you use a wrongful words in your mouth. This is very much hateful in the presence of the God. So we have to avoid this wrongness that we do in our tongue. The seventh one is swearing, blaming. Swearing என்று பார்க்கும்போது எல்லா தவறும் செய்துட்டு, ஆனா இதே நாவல ஆண்டவர் சத்தியமா நான் எதுவுமே செய்யல என்று சொல்லி அறிக்கை செய்வது ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியம் அல்ல. ஆனா இன்றைக்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவர்களும் ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் பாவம் எல்லாம் செய்துவிட்டு, தவறு செய்துவிட்டு, ஆண்டவருடைய நாமத்தால நான் செய்யல என்று ரொம்ப தைரியமாக சொல்வார்கள். இது ஆண்டவருக்கு ஒரு பிரியலாத காரியம். இந்த 7 தவறு, இந்த 7 விதமான பாவமான செயல் நாம் இந்த நாவால செய்கிறோம். எதெல்லாம் பாவம் என்று நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம். What are all the wrong things that we use in our tongue என்று பார்த்தோம். ஆனால் இதே நாவுல நன்மையான காரியம் எதெல்லாம் நாம் செய்யலாம் என்று பார்க்கும்போது, முதல்ல what is the good thing that I can do through my tongue is by praising the God. The first thing you can use your tongue in the right way is to praise the Lord Heavenly Father. முதல் நன்மையான காரியம் இந்த நாவால நீங்க செய்ய முடியும் என்னவென்று பார்க்கும்போது, ஆண்டவரை துதிப்பது. வானத்தின் பறவைகளை அண்ணாந்து பாருங்க. அவர்கள் காலையில் எழுந்த உடனே அவர்கள் ஆண்டவரை துதித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். 5 அறிவு உள்ள பறவைகள் கூட ஆண்டவரை காலையில் எழுந்த உடனே துதிக்கணும் என்று நினைக்கிறார்கள். 2, 3 ஞானம் உள்ள இவர்களை ஆண்டவரை துதிக்கிறார்கள் என்றால், நாம 6 அறிவு உள்ள மனிதர்கள் நாம் எப்படி ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணணும், எப்படி ஆண்டவரை போற்ற வேண்டும். ஆகையால் நாம் நம் நாவை முதல்ல எப்படி பயன்படுத்தணும் என்றால், ஆண்டவரை துதிக்கவே நம்ம நாவை பயன்படுத்த வேண்டும். இது முதல் வார்த்தை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சொல்வது. கிறிஸ்துவர்களாய் இருக்கிற நாம, ஆண்டவருடைய சாயலால் படிக்கப்பட்டிருக்கிற நாம, வாலிபர்களாய் இந்த வாலிப காலத்துல இருக்கிற நாம, இந்த விதைக்கிற நம் வாலிப வயது விதைக்கிற காலம், வயதான பிறகு அது அறுவடைகிற செய்கிற காலம். ஆகையால் நீங்க இப்ப என்ன விதைக்கிறீங்களோ அது தான் பின் காலத்தில் நம்ம அறுக்குவோம். ஆகையால் what we sow is very very important in our youth life. We should sow only the good things what God is teaching us. The God is telling you should use your tongue to praise the God and not to blame and not to tell evil lies in your tongues. Amen. ஆகவே முதல் விஷயம் நம்ம செய்வது to praise the heavenly master who created you in his own image. The second thing is to pray to God. இரண்டாவது, எந்த நன்மையான காரியம் நம்ம நாவால செய்யலாம் என்றால், ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் செய்வது. நம்ம நாவை யாருக்கு பயன்படுத்ததோ இல்லையோ, ஆண்டவர்கிட்ட மன்றாடி ஜெபிக்கிறதுக்காக நம்ம நாவை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். எதற்காக ஜெபிக்கலாம் என்றால், நம் ஞானத்துக்காக ஜெபிக்கலாம், பிறருடைய நோய்களை குணமாக்க ஜெபிக்கலாம். எவ்வளவு பேர், நிறைய பேர் உங்ககிட்ட பிரேயருக்காக ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பிரேயர் ரிக்வெஸ்டுக்காக நீங்க ஜெபிக்கலாம். ஆகையால் எவ்வளவு கருத்து இருக்கு இந்த உலகத்துக்காக, தேசத்துக்காக எவ்வளவு கருத்து இருக்கு. நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஜெபிக்க எவ்வளவு கருத்து ஆண்டவர் நம் கண் பார்வையில கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். அதற்கெல்லாம் நாம் வைத்து ஜெபிக்கும் போது நேரங்களே பத்தாது பிரியமான வாலிபர்களே. ஆனால் நாம அது மறந்து போய் தவறான செயல்களும் வீணான செயல்களும் செய்து நம் நாவை எதற்கும் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இரண்டாவது விஷயம், இரண்டாவது நன்மையான காரியங்கள் நம் நாவால செய்வோம் என்றால், ஆண்டவரோடு பேசுகிற நேரம், ஆண்டவரோடு ஜெபிக்கும் போது you talk to the God, the heavenly Father who created you. ஆகையால் இரண்டாவது நன்மையான காரியங்கள் நம் நாவால செய்வோம் என்றால் to pray to God. The third thing is to sing to the God. இந்த நாவல் இன்றைக்கு எவ்வளவு கிறிஸ்துவ வாலிப பிள்ளைகளுடைய நாவல்ல சினிமா பாட்டு தான் அதிகமா இருக்கு தவிர, ஆண்டவரை போற்றி புகழக்கூடிய நாவுகள் இன்று ரொம்ப குறைவா இருக்குதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரை நம்ம போற்றி புகழ்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனா மனிதர்களை போற்றி புகழ்வதிலே நமக்கு நேரம் பத்துவதில்லை. இன்றைக்கு இருக்கிற வாலிபர்கள் ரோட்ல நடக்கும் போதுவோ
பயணம் செய்யும் போதுவோ என் கண்களாலே நான் பார்த்திருக்கிற கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளே சினிமா பாட்டுக்கும் சினிமா பாடுகள் சினிமால வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டைலாக்ஸ மட்டும் உங்க நாவல அறிக்கை செய்கிறீர்களே, ஆனால் ஆண்டவருடைய வாக்கை என்னைக்கு நம்ம அறிக்கை செய்வோம்? இப்பொழுது செய்யவா? இப்பொழுது செய்யாவிட்டால் அப்ப எப்பொழுது நம்ம ஆண்டவரை துதித்து பாடுவோம்? இந்த நாவு ஆண்டவர் கொடுத்தது. அப்ப இந்த நாவல அவரை தான் நாம் துதிக்க வேண்டும். ஆகையால் மூன்றாவது நன்மையான காரியம் நாம் நாவால செய்யணும் என்றால் ஆண்டவரை போற்றி புகழ்ந்து பாடுவது. தாவீது அரசன், he was a king then too. He used to always sing and praise the Lord at all the times. ஒரு அரசனா இருக்கும்போது எவ்வளவு பிஸியான ஒரு ஷெட்யூல், ஆனாலும் அந்த அரசனா இருக்கிறதை கூட வந்துட்டு என் ஆண்டவர் என் காலத்திலும் எவ்வேளையும் நான் துதித்து கொண்டே இருக்கணும் என்று தாவீது அரசன் எப்பொழுதுமே அவர் ஆண்டவரை போற்றி புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே இருந்தார். அதற்காகத்தான் அவர் ஒரு அரசனா இருந்தார். அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு பைபிள்லே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளை அவர் இருக்கிறார். ஆனால் நாம ஒரு வாலிப நாட்களில் இருக்கும்போது நாம ஒரு எக்ஸாம்பிளாய் அத்துகளுக்கு இருக்கிறோமா இல்லையா என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஏன் நம் எக்ஸாம்பிளை இல்லை என்றால் நாம் தவறு செய்யும் போது மற்றவங்களுக்கு நாம் தவறாக எக்ஸாம்பிளா தான் இருப்போம். ஆனால் நன்மை செய்யும் போது நன்மையான எக்ஸாம்பிளாய் நாம் தோன்றுவோம். ஆகையால் மூன்றாவது ஆண்டவர் சொல்வது என்னவென்றால், you should use your tongue to sing only the God song and not the evil song in our tongues. Amen. நான்காவது என்ன செய்கிறார் என்றால், you should use your tongue to witness the Lord. Amen. Hallelujah. யார் யாரோ செய்தது, யார் யாரோ நன்மை செய்வது நம்ம எடுத்து புகழ்ச்சியா பேசுவோம். ஆனா ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனை கொடுக்கிறாரே, அதுவே ஒரு பெரிய விஷயங்க, அதுவே ஒரு பெரிய பாக்கியம், அதுவே ஒரு பெரிய விட்னஸ் நம்ம வாழ்க்கையில. இன்றைக்கு தூங்குறங்க, நாளைக்கு இல்ல, ஆனா நம்மளுக்கு ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் புது ஜீவனை கொடுக்கிறார். அந்த விட்னஸை எடுத்து சொல்லவே இந்த நாவை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். பொய் சாட்சி சொல்வதற்கு அல்ல, உண்மையின் சாட்சியை எடுத்து சொல்வதற்காக இந்த நாவை உருவாக்கி இருக்கிறார். ஆகையால் இந்த 4 நன்மையான காரியங்கள் தான் நம் நாவால நாம் செய்ய வேண்டும். ஆகையால் இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் எது தவறான செயல்கள் நாம் செய்கிறோம், எது நன்மையான காரியங்கள் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம். இப்பொழுது கடைசியாக நாம் பார்க்கிற போகிறோம் என்னவென்றால், ஆண்டவர் 3 விதமான வல்லமைகளை நம் நாவில வைத்திருக்கிறார். என்ன அந்த வல்லமைகள்? What are the 3 powers that is there in our tongue? Let's see now. The first one is, it has a power to direct oneself. Amen. Hallelujah. முதல் வல்லமை நம்ம ஆண்டவர் நம் நாவில கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், ஒருத்தரை நல் வழியில நடத்தக்கூடிய வல்லமை ஆண்டவர் நம் நாவில வைத்திருக்கிறார். இப்பொழுது நாம் யாவரும் யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் 3-4வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். James chapter 3 verse 3 and 4 நாம் வாசிப்போம். குதிரைகளை அடக்க அவற்றின் வாயில் கடிவாளத்தை போடுகிறோம். இவ்வாறு குதிரைகளை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்துகிறோம். We can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth, and a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. Amen. Hallelujah. முதல் வசனம், இந்த முதல் வார்த்தை, ஆண்டவர் நம் நாவுல is given the power to direct oneself. ஒருத்தரை நல் வழியில நடத்தக்கூடிய வல்லமை நம் நாவில கொடுத்திருக்கிறார். எப்படி குதிரைக்கு கடிவாளத்தை போட்டு நம்ம எங்க போனோமோ, நம்ம அந்த ஹார்ஸ் ரைடர் எங்க போனோம் என்று நினைக்கிறாரோ, அந்த குதிரை நாவில வாயில அந்த கடிவாளத்தை போட்டு அதன்படி நம் சொல்கிறபடி அந்த குதிரைகள் போவதோ, அதே போலதான் அந்த கடிவாள நம் சொல்வதை போல, நம்ம இழுக்கிறதை போல அந்த குதிரையும் பயணிக்கும். அதே போலதான் நம் நாவும். பிரியமான சகோதர வாலிபர்களே, இந்த உன்னதமான நேரத்தில் ஆண்டவர் இதே நாவல நமக்கு ஒருத்தரை நல்வழியில நடத்துவோம்.
ஒருத்தரை கெட்ட வழியில நடத்தி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்வது, உங்க நாவால நீங்க நல் வழியில பயன்படுத்தவே உங்க நாவுகளை யூஸ் பண்ண வேண்டும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தவறான வாழ்க்கையில தவறான செயல்கள்ல இருக்கிறார்கள் என்றால், நீங்க கிறிஸ்துவர்களாய் இருந்து இயேசுடைய பிள்ளைகளாய் இருந்து அவர்களை நல் வார்த்தைகளை, இயேசுடைய வார்த்தைகளை சொல்லி அவர்களை மனம் திரும்ப வைக்க வேண்டும். Then you can direct oneself into a salvation, but not directing oneself to go to hell. நம் நாவின் வார்த்தையால ஒருத்தரை பாதாளத்துக்கு இட்டுன்னு செல்லவே கூடாது. மாறாக நம்ம நாவின் வார்த்தையால அவர்களை மீட்பின் ராஜ்யத்துக்கு நாம் இட்டுன்னு செல்ல வேண்டும். இந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவர் நம்மளுடைய நாவில அவர் வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya, ஆமென். இப்பொழுது இரண்டாவது வல்லமை நம் நாவில என்ன இருக்கு என்று பார்க்கும்போது, it has a power to destroy. ஆமென், ஹalleluya. நம்மளுடைய நாவில ஒரு power, we have a power of destroying oneself. ஆனா நம்ம எதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுகிறோம்? உள்ளத்தை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுகிறோம். தீமையானதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணதை விட்டுட்டு நன்மையானதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் அதை சொல்லவில்லை. ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று நாம் பார்ப்போமாக. யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் 5-8 வரை நாம் வாசிப்போம். ஜேம்ஸ் chapter 3 verse 5 to 8. மனிதனாவும் அதை போல ஒரு சிறிய உறுப்புதான், ஆனால் பெரிய காரியங்களை சாதிப்பதாக அது பெருமை அடிக்கிறது. பாருங்கள், சிறியதொரு தீப்பொறி எத்துணை பெரிய காட்டை கொளுத்து விடுவது. நாவும் தீயை போன்றுதான். நெறிக்கெட்ட உலகில் உருவே அது நம்முடைய உறுப்புகளில் ஒன்றாக அமைந்திருக்கும். இந்த நம் உடல் முழுவதையும் கரைப்படுத்துகின்றது. அது நம் வாழ்க்கையில சக்கரம் முழுவதையும் எரித்து விடுவது. எரிப்பதற்கான நெருப்பை நரகத்திலிருந்து பெறுகின்றது. காட்டில் வாழ்வன கலப்பன ஊர்வன காட்டில் வாழ்வன ஆகிய எல்லா உயிரினங்களையும் மனிதர் அடக்கிவிடலாம். அடக்கியும் உள்ளனர். ஆனால் நாவை அடக்க யாராலும் முடிவதில்லை. கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அது கொடியது. சாவை விளைவிக்கும். நஞ்சு நிறைந்தது. ஆமென், ஹalleluya. In the same way, the tongue is a small thing. The tongue is a very small thing that makes grand speeches. Very, very grand speeches. But a tiny spark can set a great forest and then set a great fire in a forest on fire. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness. Corrupting your entire body. It can set your whole life on fire. For it can set fire by hell itself. People can tame all kinds of animals, birds, reptiles and fish, but no one can tame the tongue. It is restless and it is evil, full of deadly poison. Amen, hallelujah. இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த நாவை குறித்து அது எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ண ஒரு மனிதன் how it will destroy என்று பார்க்கும்போது, நம் பாடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பகுதியாக, ஒரு சிறு பாகமாக தான் இந்த நாவு இருக்கு. இதுக்கு எழுமே இல்லை. ஆனா இந்த எழும்பு இல்லாத இந்த நாவு எவ்வளோ அது பேசுகிறது என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு பெரிய காட்டுல ஒரு சிறிதளவு நெருப்பு பட்டாலே அது ஒரு பெரிய காட்டு தீயாய் அது மாறிடும். அதே போன்றுதான் நம் நாவு கூட ஆண்டவர் சொல்கிறார். ஒரு சிறு வார்த்தை ஒரு குடும்பத்தை இன்றைக்கு எவ்வளவு குடும்பத்தை பிரித்து இருக்கு. ஒரு சிறு வார்த்தை தான் எவ்வளவு
பண்ணிருக்கு. ஒரு சிறு பொய், ஒரு சிறு தவறு விண்ணக ராஜ்யத்துக்கு போக வேண்டிய நம் வாழ்க்கையை பாதாளத்துக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய இந்த நாவை ஆண்டவர் இன்றைக்கு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஆமென், ஹalleluya. ஆகையால் இந்த நாவில அழிக்க செய்யக்கூடிய வல்லமை இருக்கு. ஆனால் நாம இந்த நாவால தீமையை அடிக்க ஆள வேண்டும் தவிர நன்மையான காரியை நம் அடுக்கை செய்யக்கூடாது. மாறாக அது செயல்பாடுல செய்ய வேண்டும். நன்மையான காரியங்களை செய்யணும், தீமையானதை we have to destroy it. That is what the God wants to tell us today. Amen. So let's destroy the evil thing that comes in our tongue, but not the good things. Amen. மூன்றாவது என்ன ஒரு வல்லமை நம் நாவில இருக்கும் என்றால் we have the power to delight. Delight என்று சொல்லும்போது delight என்றால் ஆண்டவரை போற்றி புகழ்வது, மகிழ்ச்சியாக நன்மையான காரியத்துக்கே நம் நாவு பயன்படுத்துகிறோம். ஆகையால் ஜேம்ஸ் chapter 3 verse 9 to 12, யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் 9 இலிருந்து 12 வரை நாம் வாசிப்போம். Sometimes it praises the Lord our Father. It praises the Lord our Father. And sometimes it curses those who have made in the image of God. And so blessing and cursing come pouring out from the same mouth. Surely my brothers and sisters, this is not right. This is not at all a right thing. Does a spring of water bubble out with both fresh and bitter water? Does a fig tree produce olives? A grapevine produces figs? No, not at all. you cannot draw fresh water from a salty spring water. Amen, hallelujah. தந்தையாம் கடவுள் போற்றுவது அண்ணாவே, கடவுளின் சாயலாக உண்டாக்கப்பட்ட மனிதரை தூற்றுவதும் அந்த நாவே. போற்றுதலும் தூற்றுதலும் ஒரே வாயிலிருந்து வருகின்றன. என் சகோதர சகோதரிகளே, இவ்வாறு இருக்கலாகாது. ஒரே ஊற்றிலிருந்து நன்னீரும் உவர் நீரும் சுரக்க முடியுமா? என் நண்பர்களே, அத்திமரம் ஒலிவ பழங்களையும் திராட்சை செடி அத்திப்பழங்களையும் கொடுக்குமா? அவ்வாறே உப்பு நீர்ச்சுவையிலிருந்து நன்னீர் கிடைக்காது. உன்னுடைய ஞானமும் அறிவாற்றலும் உடையவர் யாராவது இருந்தால் ஞானம் தரும் பணிவாலும் நன்னடத்தியாலும் அவற்றை காட்டட்டும். ஹalleluya. ஆண்டவர் பாருங்க, ரொம்ப அருமையாக இன்றைக்கு இந்த நாவை குறித்து நம்மோடு பேசுகிற ஆண்டவர் சொல்றாரு, you are created in my own image, but you use your tongue to curse someone, to bless someone. இதே நாவல பிரியமான வாலிபர்களே, உங்களை நான் என் சாயலாக படைத்திருக்கிறேன். ஆனால் நீங்களோ உங்க நாவின் வார்த்தையால ஒருத்தரை ஆசீர்வதிக்கிறீங்க, அதே நாவால ஒருத்தரை தூற்றுறீங்க. இது ரெண்டுமே செய்ய இயலாது என்று ஆண்டவர் ரொம்ப உறுதியாக அவர் கூறுகின்றார். ஆமென், ஹalleluya. நாம் கிறிஸ்துவுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறதுனால நாம் ஒருவரை ஒருவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். நாம் யாரையும் தூற்றக்கூடாது. இது ஆண்டவருக்கு பிரியமான செயல் அல்ல. ஆகையால் இப்பொழுது ஆண்டவர் கேட்கின்றார், ஒளிவு வர அந்த செடியிலிருந்து ஒரு fig tree, ஒரு ஃபிக்கான ஃப்ரூட் வருமா? இல்ல திராட்சை செடியில இருந்து ஒளிவு கன்று வருமா? எதுவுமே வர முடியாது. திராட்சை செடியில இருந்து திராட்சை தான் வரும், ஒளிவு மரத்துல இருந்து ஒளிவு கன்றுகள் தான் வரும். ஆகையால் நாம கூட இந்த நாவை ஆண்டவர் பிறரை ஆசீர்வதிக்க கொடுத்திருக்கிறார். மாறாக பிறரை தூஷிக்கிறதுக்காகவும் பிறரை தூற்றுவதற்காகவும் அவர் கொடுக்கவில்லை. ஆகையால் நாம் எப்படி நம் நாவை காத்துக்கொள்ள வேண்டும்? Who can control a tongue? Who has the power to control a tongue? என்று கடைசியாக நம்ம பார்க்கும்போது it is only the Holy Spirit who can control
control your tongue, my dear youth. It is only the Holy Spirit who can control your tongue. No one else can control a tongue. ஒரு குதிரைக்கு கடிவாளத்தை போட்டு நாம் கட்டுகிறத போல நம்ம நாவுக்கு கடிவாளம் எது என்றால் தூய ஆவியானவர். அவர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய நாவுகள் கட்டுப்படுத்தி எதை எதற்காக யூஸ் பண்ணணும், என்ன நன்மையான செயல்கள் செய்யணும், எப்படி பிறர் ஆசீர்வதிக்கணும், எப்படி பயன்படுத்தணும், அதற்காகவே பயன்படுத்துவோம். ஆனால் தூய ஆவியார் இல்லை என்றால் நம் நாவு எப்படி காட்டுத்தீ, எப்படி அந்த சிறுத்தீ எப்படி காட்டுத்தீயாய் மாறுவதோ அதே போலதான் நம் வாழ்க்கையை கூட அது மாற்றிவிடும். ஆகையால் கடைசியாக நாம் இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்றால் தூய ஆவியார் நம் நாவல இருந்து அவர் ஆசீர்வாடிடும். ஆகையால் நாம் கடைசியாக இந்த வாசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபம் செய்வோம். 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். வாழ்க்கையில் இன்பம் காணவும் நல்ல நாள்களை காணவும் விரும்புவோர் தீச்சொல்லில் என்று தன் நாவை காத்துக் கொள்ளுங்க. வஞ்சக மொழியை தம் வாயை விட்டு விலக்கிவிடு. ஹalleluya. ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்க இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று விரும்புகிறீங்களா? அக்களிப்போடு இருக்கணும் என்று விரும்புகிறீர்களா? செழிப்பா இருக்கணும் என்று விரும்புகிறீங்களா? அப்பொழுது உங்க நாவால தீமைகளை அகற்றி விடுங்க. உங்க நாவல் என்று பொய் சொல்லுகளை அகற்றி விடுங்க. உங்க நாவல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு தூற்றுகளை அகற்றிவிட்டு நீங்க சந்தோஷமாய் மாறலாம் என்று சொல்கிறார். ஆகையால் கடைசியாக நாம் பார்ப்போம். சங்கீதம் 141 verse 3 நாம் வாசிப்போம். Psalms chapter 141 verse 3 நாம் வாசிப்போம். Take control of what I say, O Lord, and guard my lips. Amen. Hallelujah. இங்க தாவீது அரசன் ரொம்ப அழகாக தன் நாவை ஒப்பு கொடுத்து அவர் ஜெபிக்கிறார். ஆண்டவரே, என்னுடைய நாவை நீர் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. நீங்க எப்படி என்னுடைய வீட்டின் கதவு வாசலில் நீ எப்படி இருந்து பாதுகாக்கிறீரோ அதே போல என் வாய்க்கு நீர் ஒரு வாசலில் நீர் நின்று நீர் பாதுகாக்குங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறார். அதே போலதான் நாம கூட நம் வாழ்க்கையில நம் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்றால் நம் தீமைகளை அகற்றி பொய்யான செயல்களை அகற்றி telling lies, remove all the lies, remove all the blameless, remove all the curse that comes in your mouth and use the only good words which God is giving you today. So let's read this word. Psalms 141 verse 3. ஆண்டவரே, என் நாவுக்கு காவல் வைத்தருளும். வைங்க. ஆமென். என் இதழ்களின் வாயிலில் காவலாளியை வைத்தருளும். யார் தெரியுங்களா அந்த காவலாளி? அது தூய ஆவியானவர். ஆமென். தாவீது அரசன் அவர் எந்த நேரமும் ஆண்டவரை போற்றிக் கொண்டே இருந்தார். ஆனால் அவரு கூட அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஆண்டவரே என்று பார்த்து கூப்பிட்டு, ஆண்டவரே என் நாவுக்கு ஒரு காவலாளியை வைங்க அப்பா. ஆமென். ஹalleluya. இன்றைக்கு நீங்க கூட கேளுங்க, ஆண்டவரே இந்த நாவால நான் யாரும் துன்பப்படுத்த கூடாதப்பா, இந்த நாவால நான் யாரும் தூஷிக்க கூடாதப்பா, இந்த நாவால நான் எந்த பொய் சொல்லக்கூடாதப்பா, இந்த நாவால நான் தீமையான நரகத்திலிருந்து வர அந்த அக்கினி என் நாவல அது வரக்கூடாது தகப்பனே. அந்த நெருப்பு என் நாவல வராதபடிக்கு காவலாளியான பரிசுத்த ஆவியானவரை நீர் காவலுக்கு வைங்க சுவாமி என்று சொல்லி இப்பொழுது நம் யாரும் நம் நாவை ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போமாக. பிரியமான வாலிபர்களே, இந்த நாவால நம்ம நிறைய பொய்களை சொல்லி இருப்போம், நிறைய தவறுகளை செய்திருப்போம், சாப்பிடக்கூடாத சில செயல்கள் எல்லாம் நாம் முன்னிருப்போம், சொல்லக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் நாம் சொல்லி இருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கேட்பது, இந்த நாவால என்னை துதிக்குவையாக, இந்த நாவால என்னை போற்றுவையாக, இந்த நாவால என்னோடு நீ பேசுவையாக, இந்த நாவால என் பத்தி நீ சாட்சி சொல்வாயாக என்று சொல்லி இந்த உன்னதமான மாலை வேளையில் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் பார்த்து கேட்பது இதுவே. அதுக்கு நாம் யாவரும் தாவீது சொன்னது போல, ஆண்டவரே என் நாவுக்கு நீர் காவலாளியை வையும் ஆண்டவரே, என் நாவில் இருக்கிற பொய்யான வார்த்தைகளை அகற்றி நன்மையான ஈவுகளையும் நன்மையான வார்த்தைகளை
சொல்லக்கூடிய கிருபை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி நம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போமாக. யாவரும் கண்களை மூடி நம் நாமங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம். இஸ்ரவேலின் தேவனே, யாக்கோபின் தேவனே, ஆபிரகாமின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே, இந்த உன்னதமான வாழ்வெளிக்காக உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு நாவை குறித்து நீர் பேசினீர் சுவாமி. ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் நாவுகளை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்களோ, இந்த நாவால எவ்வளவு உள்ளங்களை உடைத்து விட்டேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி யாரெல்லாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்களோ, இன்றைக்கு இந்த நாவுகளை தொடுங்க சுவாமி. நீர் எப்படி தாவீதோட நாவுகளுக்கு வாய்களுக்கு காவலாளி வைங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவர் ஜெபித்தாரோ, இன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் யாரெல்லாம் ஆண்டவரே தூய ஆவியானவரே நாவுக்கு காவலாளி வைங்க என்று சொல்லி யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறார்களோ, அவர்களுடைய நாவுகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால ஆசீர்வதித்து தீமைகளை அகற்றி பரிசுத்தத்தை கொடுக்குவீராக. இந்த நாவால யாரெல்லாம் தூஷித்தார்களோ, இதே நாவல இனி வருகிற காலத்தில் இவர்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிக்க இந்த நாவுகளை பிரயோஜனப்படுத்துவீராக. இந்த நாவால வீணான வார்த்தைகளை சொல்லி பரிசாற்றி கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கோ ஆண்டவரே, இந்த நாவால உயிர் உள்ள வார்த்தைகளை சொல்ல, உயிர் உள்ள வசனங்களை சொல்ல இந்த நாவை நீர் பயன்படுத்துவீராக, பயன்படுத்துவீராக ராஜா. அலாரா கோபா ராஷேஸ்தா கிலரா மோகோமா ஷேஸ்தா மாரிகா தோரோபா காஷேஸ்தா லாராமா ஆதோ கோலரா மேரி ஷேஸ்தா லாராமா கபர போபா ராபா காட்டா ஷேஸ்தா லரிகா மரோகா காரா லாராமா ஷேஸ்தா காட்டா ராமா. Yes, God, you remove all the evilness that is there in the tongue. You remove all the obstacles that are there in the tongues, Lord Jesus. Lord, you bless the tongue with the holy fire, Lord Jesus. You bless it with the fire of glory, Lord Jesus. ஆண்டவரே, ஏசாயா நாவை தொட்டு அசுத்தமான உதடுகளை பரிசுத்தமாய் மாற்றின ஆண்டவர். இன்றைக்கு யாரெல்லாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்களோ, எந்தெந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறார்களோ, இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு யாரெல்லாம் ஒப்பு கொடுத்து நாவின் ஆசீர்வதிங்க என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ, நீர் ஆசீர்வதியும் அப்பா, ஆசீர்வதியும். நன்மையான காரியங்கள், நன்மையான வார்த்தைகள் இந்த நாவலை கொடுத்து உமக்காகவே இந்த நாவ் பயன்படுத்த நீர் கிருபை தந்த ஆசீர்வதியும். இது அனைவற்றையும் எங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலாக ஜெபிக்கிறோம் எங்க ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த உன்னதமான நேரத்தில் நாம் யாவரும் இப்பொழுது நாம் இயேசுக்கு ஒரு பாடலை பாடி நம் இறை வாக்குக்காக நாம் கடந்து செல்வோம். இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே என்று சொல்லி இந்த பாடலை பாடி நாம் யாவரும் ஆண்டவரை துதிப்போம். ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவனை தரவிட்டால் அவர் ஜீவனை நமக்கு தராமல் இருந்தோம் என்றால் இன்றைக்கு நம்மளால நிற்கவே முடியாது. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். எஸ், டுடே இந்த ஜீவனை வைத்து, இந்த உயிரை வைத்து அவரை போற்றி புகழ்வோமாக. யாரும் கைகளை தட்டி இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே, இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே, இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே, இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே. ஒரு பாடல் நான் பாடி இயேசு
இயேசுவில் அன்பான நிறை மக்களே, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பெயரால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகின்றோம். இன்று பொதுக்காலத்தின் 27வது ஞாயிறை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக இன்றைக்கு இவ்வளவு நேரம் வாலிப பிள்ளைகள் தங்கள் நாவுகளை எப்படி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல செய்தியை கேட்டீர்கள். இது வாலிபர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, பெரியோர்களுக்கும் கூட தேவைப்படுகிற செய்தியாக இருக்கின்றன. ஆகவே நம்முடைய வாய்களுக்கு குதிரைக்கு கடிவாளம் போடுவது போல நம்முடைய நாவுகளை கட்டுப்படுத்துவோம். குதிரைக்கு வாய் கடிவாளம் போட்டு வழியிலே பாதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும். கண்ட இடத்துல வாயை வைக்க கூடாது என்று சொல்லி அதன் வாயிலே கடிவாளத்தை போட்டு கையிலே அதை பிடித்துக் கொண்டு பயணிக்கும் போது அது நேராய் பயணிக்கின்றன. அது எங்கு போய் நிறுத்த வேண்டும் என்று ஓட்டுநர் நினைக்கிறாரோ அங்கு போய் அது நிற்கும். இதே போலதான் இன்று ஆண்டவராகிய கடவுள் நம்முடைய நாவுகளையும் அவர் கையிலே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ஆவியானவர் கையிலே நாவை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். அப்போது நாம் எதை பேச வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை அவர் நமக்கு நாவிலிருந்து உரையாற்றுவார். அப்போது மற்றவர்களை வாழ வைப்போம். வாழ்வதற்கான வழிகள் நம் வாயிலிருந்து புறப்படும். ஆகவே இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள் என்ன சொல்லுகின்றன? இன்றைய வாசகத்தை வாசிக்கும் போது விவிலியத்திலே இன்றைய நற்செய்தி மத்தேயு நற்செய்தி 21ஆம் அதிகாரத்திலே 33 43 வரைக்கும் வாக்கியங்கள். ஆண்டவராகிய இயேசு ஒரு உவமையை சொல்லுகின்றார். என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. மேலும் ஒரு உவமையை கேளுங்கள். நிலக்கிழவர் ஒருவர் ஒரு திராட்சை தோட்டம் போட்டு சுற்றிலும் வேலி அடைத்து ஒரு தோட்டத்தை தயாரித்து அதை சுற்றிலும் வேலி போட்டு அதில் பிடிக்குடி வெட்டி ஒரு காவல் மடத்தை கட்டினார். பின்பு தோட்ட தொழிலாளர்களிடம் அதை குத்தகைக்கு விட்டு சென்று நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டார். குத்தகைக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னைக்கு ஆங்கிலத்துல லீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வீட்டுக்கு லீஸ் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. லீஸ் என்றால் பொருள் என்ன? ஒரு 2 ஆண்டுக்கு 3 ஆண்டுக்கு மொத்தமாக பணத்தை வாங்கிக் கொள்வார்கள். பிறகு அந்த 2-3 ஆண்டுகள் இடத்தை பயன்படுத்துவார்கள். பிறகு அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு காலி செய்யும் போது அந்த பணத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வார்கள். ரெண்ட், வாடகை என்றால் பொருள் என்ன? மாதந்தோறும் வாடகை செலுத்துவார்கள். என் அன்பு மக்களே, இதே போல ஒரு திராட்சை தோட்டக்காரர் என்ன செய்தார்? ஒரு நிலத்தை வாங்கி அதுக்கு பயிரிட்டு அதுக்கு சுற்றிலும் வேலி போட்டு அங்கு காவல் காக்கும்படி ஒரு மண்டபத்தை கட்டி அங்கு ஒரு காவலாளியும் அந்த தோட்டத்தை காத்துக் கொள்ளும்படி ஒரு தோட்ட தொழிலாளரையும் அவர் கையில ஒப்படைத்து நான் பயணம் செய்கிறேன், திரும்ப வருவேன் என்று சொன்னார். அவர் தூர பயணம் சென்ற போது அந்த தோட்டத்திலே பழங்கள் விளைய ஆரம்பித்தன. அவர் தூரத்தில் இருந்து அறிந்து கொண்டார், இந்த தோட்டத்திலே பழங்கள் கொடுக்கிற காலம் இது, இந்த பழங்கள் கிடைக்க வேண்டுமே என்று சொல்லி தோட்ட எஜமான் என்ன செய்தார்? அவர் இருக்கிற இடத்தில் இருந்து ஒரு நபரை இந்த தோட்டத்திற்கு அனுப்பினார். நீ சென்று அங்கு தோட்ட தொழிலாளி ஒருவர் இருப்பார், அவரிடத்தில் பழத்தை பெற்று வா என்று கேட்டார். அந்த தொழிலாளி இடத்துல கேட்ட போது அவன் என்ன செய்தான்? அவரை அடித்து தொலைத்து விட்டான். பழங்கள் கொடுக்கவில்லை. இப்படி ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் செய்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இறுதியிலே அவருடைய மகனை அனுப்பினாராம். நீ சென்று அங்கு இருக்கிற பழங்களை கொண்டு வா என்று சொல்லி. நடந்தது என்ன? அவனையும் அவர்கள் கண்டு, இவர்தான் இந்த தோட்டத்துக்கு உரிமையாளர், ஆகவே இவனை கொன்றுவிட்டால் இனி யாரும் கேட்க வர மாட்டார்கள். அந்த தோட்டத்திலே விளைகிற பழங்களை கண்டு அந்த தோட்டத்தை காக்கிற காவலாளி அதை அபகரிக்க தீர்மானித்து விட்டான்.
நடந்தது என்ன? ஒருவேளை அவன் நினைச்சிருக்கலாம், தோட்டத்து எஜமான் தூரத்துல போனாரே, அவர் ஆட்களை அனுப்பினார், பல ஆட்கள் வந்தார்கள், கடைசியில் அவருடைய மகன் வந்தான், ஒருவேளை அவர் இறந்திருப்பாரோ, ஒருவேளை அவர் இறந்திருக்கலாம் என்று ஒருவேளை அவன் நினைத்திருக்கலாம். நடந்த சம்பவம் என்ன? திடீரென்று அந்த எஜமான் இறங்கி வந்தார், அவனை கண்டித்தார், அவனை தோட்டத்திலிருந்து விரட்டினார். இந்த ஓமையின் ரகசியம் என்ன? என் நண்பர் மக்களே, தோட்டம் என்பது தோட்டத்தில் விளைகிற மரங்கள், தோட்டம் என்பது உலகம், அந்த உலகத்தில் விளைகிற மரங்கள் மனிதர்கள். இந்த மனிதர்களை காக்கும்படி கடவுள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இறைவாக்கினரை அனுப்பினார். ஆனால் அந்த இறைவாக்கினருக்கும் மக்கள் செவிசாய்க்க முடியாமல் போய்விட்டது. ஏனெனில் அவர்கள் ஒருவர் கையிலே சிக்கியிருந்தார்கள். அந்த ஒருவர் என்கிறவர் யார்? அவர்தான் சைத்தான். இறுதியிலே தன் மகனாகிய இயேசுவை அனுப்பினார். அந்த சைத்தான் பிடியிலே சிக்கியிருந்தவர்கள் அவரையும் சிலுவையிலே கொன்று விட்டார்கள். இப்போது கடவுள் சொல்லுகிறார், நான் வருவேன், வந்து பழங்களை எதிர்பார்ப்பேன், அது கிடைக்கவில்லை என்றால் அதை விரட்டி நரகத்துக்கு அனுப்புவேன். என் நண்பரே மக்களே, இந்த ஓமை யாருக்கு சொல்லுகின்றார் என்று பார்க்கும்போது வசனத்தின் தொடக்கம் சொல்லுகிறது, இந்த ஓமை அவர் யாருக்கு சொன்னார் என்று விவிலியத்தை பார்க்கும்போது யாருக்கு சொன்னார் அப்படின்னாக்கா மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. பாருங்க என்ன சொல்கிறார். இயேசு அக்காலத்தில் தலைமை குருக்களையும் மக்கள் மூப்பர்களை நோக்கி கூறியதாவது. இந்த ஓமை யாருக்கு சொல்லப்படுகிறது? தலைமை குருக்கள் யார்? மக்களின் மூப்பர் யார்? இன்றைக்கு அவங்க யார்? அவங்க தான் கிறிஸ்தவர்கள். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் ஒன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரை வைத்துக் கொண்டு அவருக்கு பிரியமில்லாம வாழ்ந்து கொண்டு அழிந்து கொண்டிருக்கிற ஆன்மாக்களை கவலைப்படாமல், தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறவர்களை பார்த்து ஜெபிக்காமல், நல்வழிப்படுத்தாமல் தாம் விரும்புகிறபடியே வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருப்போம் என்றால் கடவுள் நம்மை கணக்கு விசாரிக்கிறவராயிருக்கின்றார். ஏனெனில் நேற்றைய நற்செய்தியை நீங்க வாசித்து பாருங்க. ஆண்டவர் இயேசு 72 பேரை 2 பேராக அனுப்பினார். அவர்கள் இஸ்ராயல் வீட்டார் மத்தியிலே சென்றார்கள். அவர்கள் சென்று மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி வந்தார்கள். அப்போது இயேசுவை பார்த்து அவங்க சொன்னாங்க, இயேசுவே, உம்முடைய பெயர் சொன்ன உடனே பேய்கள் ஓடுகிறது, உம்முடைய பெயர் சொன்ன உடனே நோய்கள் குணமாகிறது என்று மகிழ்ச்சியோடு சொன்னார்கள். ஆண்டவர் என்ன பதில் கொடுத்தார்? உண்மைதான், நீங்க அந்த ஊரிலே பெயரை பயன்படுத்தும் போது வானில் இருந்த பொல்லாத ஆவிகள் கீழே விழுகிறதை போல், மின்னலை போல் விழுகிறதை நான் கண்டேன். என் நண்பரே மக்களே, கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குரிய செயல்களை செய்யும் போது பிசாசின் ஆதிக்கங்களை எப்படி அடக்கலாம் என்ற செய்திதான். தீய சக்திகளை எப்படி விரட்டலாம், கெட்டவர்களை எப்படி நல்வழிக்கு கொண்டு வரலாம், தவறு செய்கிறவர்கள் எப்படி தீமையான வழியிலிருந்து விடுதலையாக்கலாம், இவ்வாறு பல காரியங்களை செய்வதற்கு ஆண்டவராகிய கடவுள் உன்னையும் என்னையும் இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறார். ஆகவே உன்னையும் என்னையும் என்ன அழைக்கிறார்? குருக்கள் என்றும் மூப்பர்கள் என்றும் அழைக்கிறார். ஆக இந்த வழிநடத்துகிற திருச்சபை தலைவர்களையும் இந்த உலகுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்மையும் கணக்கு விசாரிக்க வரப்போகின்றார். ஆக உன்னையும் காத்துக் கொள்ளாமல், உன்னை சுற்றி இருக்கிற மக்களையும் காக்காமல், நீ விரும்புகிறதையே செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் என்றால் ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? எப்படி இந்த தோட்டத்தை ஒப்படைத்த போது அவன் ஒழுங்காக கணக்கு கொடுக்காம போனதினாலே, தானே சுயமாக அபகரித்து வைத்துக் கொண்டிருந்ததினாலே அவனை தோட்டத்தில் இருந்து விரட்டி விட்டார். இதுபோல பரலோக ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை இந்த பூமியில் வாழும் மக்களுக்கு நன்மையானதை செய்ய, நல்லதை செய்ய கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால்
பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டிய நம் வாழ்க்கையை நரக ராஜ்யத்திற்கு அனுப்பிவிடுவேன் என்பதுதான் உட்கருத்து. ஆக இன்றைக்கு நாம் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். என்னவென்றால், இந்த பூமியிலே நான் கிறிஸ்தவனாய் பிறந்திருக்கிறேன், கிறிஸ்துவுக்கு பதிலாக செயல் புரிய பிறந்திருக்கின்றேன். கிறிஸ்து பூமியில் இருக்கும்போது உண்மையை நிலைநாட்டினார், நன்மை செய்தார், ஏழை எளியவர்களுக்கு விடுதலை அளித்தார், ஜாதி மத வேறுபாடின்றி செயல் புரிந்தார். சமாரியர்கள் கீழ் ஜாதி உள்ளவர்கள், அங்கிருந்த சமாரிய பெண்ணுக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தார். யூதர்கள் தலை சிறந்தவர்கள், அவர்களுக்கு பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்தார். இயேசு இந்த பூமியிலே ஜாதி என்ற பெயரை உடைத்தார். எல்லோரும் ஒற்றுமையாய் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கினார். ஏனெனில் உலகில் இருக்கிற அனைத்து மனிதர்களும் கடவுளுக்கு சாயலாய் இருக்கின்றவர்கள் என்பதை தீர்மானித்தார். பெயரிலே வித்தியாசம் இருக்கலாம், பேசுகிற மொழியிலே வித்தியாசம் இருக்கலாம், வாழ்கிற வாழ்க்கையிலே வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஆனால் நாம் அனைவருமே மனிதர்கள் என்றுதான் அழைக்கப்படுகின்றோம். We all called as a humanity, human. மனிதர்கள் என்று அழைக்கின்றோம். கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பின் மக்களே, உலகிலே எல்லா மக்களும் கடவுளுடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் தான். நாம் அனைவருமே ஒரே குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர்கள். அதான் ஆதாம் ஏவாள் குடும்பம் பூமியிலே நிரம்பி இருக்கின்றது. ஆக இறைவன் பார்வையிலே மொழி இல்லை, இறைவன் பார்வையில் ஜாதி இல்லை, இறைவன் பார்வையிலே எதுவும் இல்லை. ஒன்றுதான் என்ன? ஒவ்வொரு மனிதனும் கடவுளுக்கு சொந்தமாக வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனும் நல்லதை பேச வேண்டும், நல்லதை செய்ய வேண்டும். அந்த நல்லதை பேசி நல்லதை செய்ய பெயர் முக்கியமல்ல, உன்னுடைய மனதுதான் முக்கியம். யாரை பின்பற்றி நான் நன்மை செய்ய இயலும் என்று தீர்மானித்து பின்பற்ற வேண்டும். யாரை பின்பற்றினால் அனைவரையும் அரவணைக்க முடியும் என்று தீர்மானித்து பின்பற்ற வேண்டும். இயேசு ஒருவர் தான் நாம் அனைவரையும் இணைக்கின்றவர். அவரிடத்தில் ஜாதி இல்லை, மொழி இல்லை, இனம் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. எல்லோருக்காகவும் சிலுவையிலே மரித்தார். உலகத்தில் வாழும் அனைத்து மக்களை மீட்பதற்காகவே சிலுவை மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் அவர். உலகில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்காக தன் உயிரையே கொடுத்தவர். இவர் ஒருவர் தான் என்று உலகம் அறிந்திருக்கின்றன. ஆக இன்றைக்கு நீ நானும் கூட அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் பூமியில் நாம் வாழ்கிற காலத்திலே கணக்குகள் ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும். எத்தனை நன்மைகள் செய்தோம் என்று ஆண்டவர் நம்மை கணக்கு விசாரிக்கிறவராயிருக்கின்றார். ஆகவேதான் இன்றைய 2ஆம் வாசகத்திலே பவுலடிகளார் மிக அருமையாக உரைக்கின்றார். 2ஆம் வாசகம் பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே 6 9 வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க. என்ன சொல்கிறார்? எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம், ஆனால் நன்றியோடு கூடிய இறைவேண்டல். இறைவேண்டல் என்றால் பொருள் என்ன? நீங்க எது செஞ்ச நினைத்தாலும், என்ன பேச நினைச்சாலும் கடவுள்கிட்ட முதல்ல பேசுங்க. நான் செய்யட்டுமா பேசட்டுமா என்று கடவுளத்துல கேளுங்க. இதான் பவுல் சொல்லி விடுகிறார். நன்றியோடு கூடிய இறைவேண்டல், மன்றாட்டு. என்ன மன்றாட்டு? நாம் பார்க்கிற அனைத்து மக்களுக்காக மன்றாட வேண்டும். அவங்க யாரு வேணாலும் இருக்கலாம். உலகில் இருக்கிற நம்ம கண்களில் தெரிகிற எல்லாருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கணும். இதான் பவுல் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனுக்கு அறிவுரை கூறுகின்றார். மன்றாடு ஆகிய அனைத்தின் வழியாகவும் கடவுளிடம் விண்ணப்பங்களையும் தெரிவிப்போமாக. எது வழியாக? இறைவேண்டல், மன்றாட்டு. இதன் வழியாக கடவுளத்திலே நம்ம எல்லா விண்ணப்பங்களையும் சொல்ல வேண்டும். விண்ணப்பம்னா என்ன அர்த்தம்? நாம் அனைவருடைய தேவைகள், உன்னுடைய தேவை, உங்களுடைய அக்கம் பக்கம் வீட்டாருடைய தேவை, உன்னுடைய தெருவில் இருக்கிற தேவை, உன்னுடைய நாட்டில் இருக்கிற தேவை, நாட்டு மக்களுக்கு தேவையானவை, இவையெல்லாம் ஒரு கிறிஸ்தவன் கடவுளத்திலே வைத்து மன்றாட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அப்போதான் நாட்டுக்கு வீட்டுக்கும் ஒரு நல்ல காலம் பிறக்கும். நண்பர்களே மக்களே, அப்போது அறிவாற்றல் கடந்த ஒரு இறை அமைதி கிறிஸ்து இயேசுவோடு இணைந்துள்ள உங்களுக்கு
உள்ளத்தையும் மனதையும் அவர் கொடுப்பார். ஒரு நிறைவான அமைதி. நன்மை செய்யும் போது நம் உள்ளம் மகிழ்கிறது, தீமை செய்கிற போது நம்முடைய உள்ளம் வேதனைப்படுகிறது. நாம் எல்லாரும் அதை உணர்ந்திருக்கிறோம் அல்லவா? ஆக பவுல் உரைக்கிறார் பாருங்க. ஆக இறுதியாக என்ன சொல்ல வருகிறார்? சகோதர சகோதரிகளே, உண்மையானவை எவையோ, கண்ணியமானவை எவையோ, நேர்மையானவை எவையோ, தூய்மையானவை எவையோ, விரும்பத்தக்கவை எவையோ, பாராட்டுதலுக்குரியவை எவையோ, நற்பண்புடையவை எவையோ, போற்றுதலுக்குரியவை எவையோ, அவற்றையே மனதில் இருத்துங்கள். பாருங்க, உள்ளத்துல எதை வச்சுக்கணுமா? உண்மை, கண்ணியம், நேர்மை, தூய்மை, விரும்பத்தக்கவை, பாராட்டுக்குரியவை, நற்பண்புடையவை, போற்றுதற்குரியவை, இவற்றை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா? என் நண்பர்களே மக்களே, இந்த 10 காரியங்கள் உள்ளத்தில் இருந்தாலே போதும். ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் என்னிடம் கற்றுக்கொண்டவை, என் வழியாய் பெற்றுக்கொண்டவை, என்னிடம் கேட்டறிந்தவை, வாழ்வில் நீங்கள் கண்டுணர்ந்தவை யாவற்றையும் கடைபிடிங்கள். அப்போது அமைதி அருளும் கடவுள் உங்களோடு கூட இருப்பார். இந்த 10 விஷயங்க கிறிஸ்தவங்களுக்குள்ள இருக்கணும். மறுபடியும் சொல்ற பாருங்க. முதலாவது என்ன? உண்மை. இரண்டாவது கண்ணியம். மூன்றாவது நேர்மை. நாலாவது தூய்மை. அஞ்சாவது விரும்பத்தக்கவை. ஆறாவது பாராட்டுக்குரியவை. ஏழாவது நற்பண்புக்குரியவை. எட்டாவது போற்றுதலுக்குரியவை. 9 மனதில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டும். 10வது அவரை பார்த்து கற்றுக்கொண்டவைகளை உள்ளத்திலே வைத்து அதன்படி வாழ வேண்டும். அப்போதுதான் கடவுள் நம்முடன் இருப்பார். நண்பர்களே மக்களே, இந்த 27ஆம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் நம்முடன் பேசின வாக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கங்க. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 7-8 வாக்கியங்கள், 8-9 வாக்கியங்கள் உள்ளத்திலே பதிந்து இருக்கக்கூடியவை. இந்த வாக்கு எவருக்குள் நிறைவேற்றப்படுகிறதோ அவங்கதான் ஆண்டவர் அவர்களோடு இருந்து செயலாற்ற முடியும். உண்மையற்ற நிலைமை, நேர்மையற்ற நிலைமை இருக்கும் என்றால் கடவுள் நம்முடன் செயலாற்ற இயலாது. ஆகவே இவைகளை உள்ளத்திலே நிறுத்தி ஆண்டவரை நோக்கி எல்லாரும் ஜெபிப்போமாக. கண்களை மூடுவோம். எங்களை நேசிக்கிறதான எங்க அன்புள்ள தகப்பனே, இந்த மாலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வார்த்தைகளை என்னோடு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த உலகத்திலே வெவ்வேறு திசைகளிலே, வெவ்வேறு நாடுகளிலே உமது பிள்ளைகளை வைத்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தகப்பனே. இவங்க எங்கெங்க இருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அங்க அதே இடத்துல வல்லமை இறங்குவதாக, அவங்க இருக்கிற இடத்துல வல்லமை இறங்குவதாக, அவர்களை சுற்றிலும் ஒரு வல்லமை இறங்குவதற்காக ஜெபிக்கிறேன். என்னோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறவங்க மேல ஒரு வல்லமை இறங்கட்டும். பிடித்த தரித்திரம், சாபம் இயேசுவின் பெயரால் விலகுவதாக. நன்மையான செய்கிற உள்ளமும், தூய்மையாய் வாழக்கூடிய எண்ணமும், நேர்மையானவை பின்பற்றி பயணிக்கக்கூடியவையும் ஆண்டவர் நீதாமே ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் விதைக்கும்படிக்காக ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிங்க. ஒவ்வொரு பிடித்த தரித்திரங்கள், ஒவ்வொரு பிடித்த தீமைகள் இயேசுவின் பெயரால் இந்த நிமிஷத்துல ஒவ்வொரு விட்டு விலகி போய் கட்டளையிடுகிறோம். ஆண்டவரின் வல்லமை இந்த நேரத்தில் இறங்குவதாக, ஒவ்வொரு மேலும் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் கொள்ளை நோய்களும் இந்த நிமிஷத்தில் விலகி ஓடுவதாக. ஒரு பிள்ளைகளை உம்முடைய அன்பினால், தூய ஆவினால் நிரப்பி நடத்தும் ஆண்டவரே. இந்தியாவில் எந்த மூலையில் இது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ இப்போது அவர்களை நீ புதுபலனால் நிரப்பி பயன்படுத்துவீராக. நன்மை செய்யவும் நல்லது பேசவும் உங்களை நான் ஏற்படுத்தினேன் என்று சொன்னது போல இதை பார்க்கிற எவராயிருந்தாலும்
நன்மை செய்யவும் நல்லது சொல்லவும் எடுத்து பயன்படுத்துமாறு ஜெபிக்கின்றேன். ஆண்டவரே, உலக புனையில் இருக்க எல்லாரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க. ஜெர்மனி ஆசீர்வதியும், சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா ஆசீர்வதியும், சைனா, ஜப்பான், இத்தாலி ஆசீர்வதியும். எல்லா யூரோப் கண்ட்ரீஸ்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா அரேப் கண்ட்ரீஸ்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். துபாய், ஸ்ரீலங்கா ஆசீர்வதியும். உடைய கரம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. இஸ்ரவேல் உடைய கரம் இருப்பதாக ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஈராக், ஈரான் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகள் இங்கெல்லாம் வாழ்கிறதுனால் ஆசீர்வதிப்பீராக. பிலிப்பைன்ஸ் ஆசீர்வதியும், கனடா ஆசீர்வதியும், இங்கிலாந்து ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உமது பிள்ளைகள் உம்மை நோக்கி மன்றாடி கொண்டிருக்கிற ஜெபங்களை கேட்டு வானத்தில் இருக்கிற வல்லமை இறங்கும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பொல்லாத ஆவிகள் விலகி பரலோகத்தில் இருக்கிற வல்லமை உமது பிள்ளைகள் மேல் வந்து இறங்குவதாக. நீர் இப்போதே அற்புதங்களை செய்யும் ஆண்டவரே. என்னோடு பார்த்து செபிக்கிறவர்கள் எடுத்து வல்லமையாய் பயன்படுத்துவீராக. நீர் தொடர்ந்து பாதுகாத்து வழிநடத்தும். இவெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் வேண்டி உமது ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் அனைவருமே பெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். அன்பான இறை மக்களே, மறந்துடாதீங்க, இன்றைய திருப்பலி வாசகங்கள் மீண்டும் நீங்க குடும்பமா கூடி தயவு செய்து படிங்க. இன்னைக்கு வாசகம் பாருங்க என்ன எடுக்கப்பட்டது. எசாயா 5ஆம் அதிகாரத்துல 1 முதல் 7, திருப்பாடல் 80, சாம்ஸ் 80, 8 19, பிறகு பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6 9, மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் 23 43. இவெல்லாவற்றையும் மீண்டுமாக நீங்க வீட்டில படிங்க. ஆண்டுடைய மக்களாய் வாழுங்க. உங்களுக்கு முடிந்த நன்மைகளை செய்யுங்க. தீமைகளை செய்யாதீங்க, தீமையை பேசாதீங்க. நன்மையை பேசுங்க, நன்மையை செய்யுங்க. உங்களோடு கூட கடவுள் இருப்பார். எல்லாருக்கும் செய்யுங்க. மொழி, ஜாதி, இனம் வேறுபாடின்றி உலகில் இருக்கும் எல்லாருக்கும் செய்யுங்க. இதுதான் ஆண்டவர் உன்னிடத்துல விரும்புவது. ஆகவே மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம். இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் தான் மாலையில, திங்கள் முதல் சனி வரை காலை 7:30 8:30 1 மணி நேரம். மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம். இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. யூடியூப்ல இந்த வீடியோ இருக்கிறது. இதை பார்த்து உங்க நண்பர்களுக்கு அளித்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென்.